Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarrus ma'an Al-Quran kita juz ke-24 paruh pertama. Sekali lagi juz ke-24 paruh pertama dimulai dari surah Az-Zumar ayat ke-32 ya. Juz ke-24 paruh pertama ini kita mulai dari surah Az-Zumar ayat ke-32. Az-Zumar ayat ke-32. Ya, fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Profesor Dr. K.H. Maulana Hasanuddin MA. Baiklah, mari kita awali majlis kita dengan bersama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan keberkahan. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi rezeki kita. Juga semoga hajat-hajat yang baik Allah mudahkan, kabulkan. Selanjutnya kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit, disembuhkan, disehatkan kembali. Hajat-hajat yang baik dikabulkan. Selanjutnya kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita. Al-Hadhiniyah wa li kulli niyyatin salihah wa hadrat adi wa la tusajjud sahabat wa tamshu umatin wa shiddatin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا
له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم
وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من دون الله يوم تولون
مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah dari mulai sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menyimak dan baca Al-Quran bersama-sama. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya serta kita semua, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di juz ke-24 ini ayat yang tadi kita baca bersama-sama terdiri dari 2 surah, dan hampir apa yang tadi dibacakan itu temanya cuma satu, yaitu tema tentang akidah. Tema tentang bagaimana kita memiliki keyakinan, keimanan
terhadap Allah, terutama dalam melaksanakan ajaran kita itu. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahasa yang diungkapkannya pun beragam, dan itu kalau dibaca teliti satu persatu itu hampir semua persoalan sikap kita yang ada di dunia ini diingatkan oleh Allah itu. Misalnya ayat yang tadi pertama kita baca di sini, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idz jaa. Kalau diartikan harfiahnya di sini itu, ini kalimat ini berbentuk pertanyaan. Jadi siapakah yang lebih zalim, lebih berbuat jahat dibanding orang yang mendustakan Allah dan mendustakan bisidqi. Bisidqi ini bisa diartikan Al-Quran atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika kebenaran atau Al-Quran itu sampai. Ini menunjukkan bahwa manusia itu pada umumnya punya kecenderungan untuk tidak percaya kepada Allah itu. Karena kita tahu ya, Allah membuat kita ini dilengkapi dengan berbagai hal, berbagai alat. Kalau kita baca ayat yang lain itu bahwa di diri kita ini ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Potensi mempercayai adanya Sang Pencipta atau Tuhan atau yang kita sebut Allah, ada juga potensi untuk tidak mempercayai. Ada potensi kita berbuat baik, ada potensi kita berbuat buruk. Nah ini karena punya potensi seperti itu, dan tentu manusia kalau dalam akidah umat Islam itu tidak akan mengetahui kebenaran yang hakiki. Akal kita meskipun betapapun cerdas juga tidak bisa menemukan kebenaran yang hakiki, terutama dalam kaitannya dengan akidah. Maka Allah menurunkan Rasul, menurunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah menurunkan, mengangkat Rasul agar menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat Islam, mana yang harus diyakini, mana yang harus jadi akidah, mana yang tidak boleh diyakini. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan Allah, orang yang mendustakan Nabi atau Al-Quran, itu dianggap orang yang paling zalim, berbuat aniaya kepada dirinya. Jadi ini orang yang paling zalim itu orang yang mendustakan Allah. Yang dimaksud mendustakan Allah Ta'ala itu bentuknya sangat banyak. Bukan hanya tidak percaya adanya Allah, tetapi kalau kita percaya adanya Allah namun kita juga tidak mempercayai ajaran-ajarannya, itu pun bisa masuk dalam pendustaan kepada Allah. Kita tahu misalnya di ayat-ayat lain atau bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, bahwa Allah Ta'ala itu yang mengatur kehidupan kita, mengatur rezeki kita. Tapi kita tidak percaya itu. Sampai kita punya keyakinan, wah kalau saya tidak mencari makan misalnya, saya bisa mati itu. Padahal di dalam ayat lain Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha. Semua makhluk yang hidup itu Allah pasti memberikan rezeki. Jadi masalah rezeki yang membuat kita hidup, yang menyebabkan kita hidup, itu ditanggung oleh Allah. Meskipun kita tidak mencarinya itu, tapi kalau untuk berlebih ya itu kita harus cari lagi. Kadang kita tidak ragu, kadang kita tidak percaya itu termasuk mendustakan Allah.
Allah mengajarkan kita misalnya untuk sholat, ya, tapi kita tidak mau melakukan sholat, itu juga termasuk mendustakan Allah. Allah dalam Al-Qur'annya menyuruh kita untuk berdoa dan seterusnya, tapi kita tidak mau melakukannya, itu juga termasuk mendustakan Allah. Jadi apapun segala bentuk perlakuan kita, akidah kita yang tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan ajaran Allah, itu termasuk bentuk pendustaan kepada Allah dan juga pendustaan kepada Nabi. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang zalim dan nanti tempatnya di neraka. Nah, di sini di ayat ini alaisa fi jahannama maswan lil kafirin. Ini pun kalau diartikan secara harfiah ini kayak bentuk pertanyaan. Apakah di neraka jahanam itu tidak ada tempat bagi orang kafir? Nah, ini artinya kalau orang yang berbuat zalim, orang yang mendustakan Allah itu termasuk orang yang kafir dan nanti di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Ayat ini sekaligus juga sebetulnya kalau kita bicara masalah tauhid mengajarkan bagaimana umat Islam itu harus mempercayai Allah. Di rukun iman, rukun Islam harus kita lakukan. Namun hal yang sekarang mulai miris ya, kita hidup di Indonesia, mungkin kalau orang ada yang sudah sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang itu pada umumnya umat di Indonesia atau bangsa Indonesia itu mempercayai Tuhan, terutama orang Islam. Orang Islam dari dulu ketika perjuangan melawan penjajahan, karena penjajah itu bukan hanya mengambil kekayaan bangsa Indonesia, bukan hanya membuat bangsa Indonesia ini menjadi miskin, bodoh, tetapi juga penjajah itu mengajarkan agama yang sebetulnya sudah dianut oleh mayoritas bangsa ini, yaitu agama Islam. Oleh karena itu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia itu secara umum didasari oleh keyakinan agama Islam, keyakinan terhadap pertolongan Allah. Kalau kita cek para pejuang yang orang-orang yang meninggal dalam perjuangan penjajahan itu pastinya orang Islam. Tetapi sekarang ini sudah mulai muncul di Indonesia gerakan-gerakan yang yang mendorong agar orang di Indonesia boleh tidak berketuhanan. Ini harus kita bendung. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa hari yang lalu ada informasi, ada sekelompok masyarakat yang mau mengajukan gugatan ke MK supaya undang-undang dasar negara kita diubah, terutama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa harus dihapuskan karena itu bertentangan dengan hak asasi kan. Jadi orang itu boleh bertuhan, boleh tidak bertuhan, itu alasannya seperti itu. Nah, ini patut kita waspadai itu. Karena kalau yang seperti ini bukan hanya mendustakan Allah, tetapi secara lahiriah juga mereka sudah mengingkari perjuangan leluhur kita untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, mari kita jaga keluarga kita, saudara kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, supaya semuanya bisa mengikuti ajaran Allah itu. Wa anfusakum wa ahlikum narot. Kemudian di sini juga disebutkan wallazi jaa bisidqi wa shaddaqa bihi ulaikal muttaqun. Nah, orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad wa shaddaqa bihi dan juga membenarkannya, itulah orang yang takwa. Kata allazi jaa bisidqi, walaupun di sini bentuknya kalau dalam bahasa nahwu itu kalimat tunggal, hanya seakan-akan nabi yang membawa kebenaran,
Tetapi ini berlaku juga siapapun yang membawa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk para kiai, para ulama itulah orang yang bertakwa. Jadi penjelasan di dalam Al-Quran itu memang selalu biasanya berpasangan. Kalau tadi bicara orang kafir, di sini bicara orang yang takwa. Kembali lagi, orang yang kafir adalah orang yang mendustakan ajaran Allah, orang yang tidak mempercayai ajaran Allah itu dalam segala halnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, tentu kita harus menjadi orang yang membenarkan ajaran Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Allah dan oleh Nabi itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Dari aspek akidah tadi, mungkin dari aspek akidah, kepercayaan kepada Allah, aspek syariah yaitu bagaimana kita harus berperilaku. Berperilaku itu bagaimana kita hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah mahdoh terutama seperti sholat dan lain-lain. Ibadah ghair mahdoh itu ibadah yang memang tidak semata-mata berhubungan dengan Allah, tetapi hubungannya hubungan sosial. Tapi bagi kita, asalkan itu diniatkan ibadah, itu pun menjadi ibadah. Kita misalnya mencari rezeki, seakan-akan kita itu bukan ibadah. Mencari uang itu bukan ibadah, bekerja bukan ibadah. Tetapi kalau kita sadari bahwa mencari rezeki itu juga diperintahkan oleh Allah. Kenapa diperintahkan? Karena supaya kita bisa memberikan infak, bisa memberikan nafkah wajib. Kalau orang tua, nafkah untuk istri, untuk anak gitu. Itu supaya bisa berbuat baik. Itu perintah agama itu. Jadi kalau kita usaha cari uang, niatkanlah semuanya itu niat ibadah. Apalagi kalau sampai kita rezeki yang diperolehnya melebihi batas-batas tertentu yang disebut nisab, kita pun diharuskan membayar zakat itu. Jadi kalau dalam rukun Islam misalnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu ada syahadat, ada sholat, ada zakat, puasa. Untuk sholat memang perintah sholat, tetapi juga kalau dalam kaidah ilmu usul fikih, kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau hadis untuk melakukan sesuatu, maka diperintahkan juga segala hal yang bisa menunjang atau bisa terlaksananya sesuatu itu. Ada perintah dalam Al-Quran kepada kita untuk melakukan sholat. Artinya bukan hanya kita suruh sholat saja, tetapi bagaimana kita supaya bisa sholat ini dilakukan secara sah dan diterima oleh Allah. Ini berarti kita harus belajar ilmu sholat. Dari mulai bagaimana syarat sah sholat. Syarat sah sholat bagaimana misalnya wudhu. Berarti kita diperintahkan juga untuk wudhu. Wudhu itu pakai air, berarti kita juga diperintahkan untuk mencari air. Selama masih ada air ya kita harus wudhu. Kemudian kalau ada termasuk juga perintah sholat itu ya, sholat itu sah kalau kita menutup aurat. Berarti kita juga diperintahkan untuk mencari rezeki agar kita bisa membeli pakaian untuk menutup aurat. Itu jadi semuanya itu berantai itu. Jadi perintah sholat bukan hanya semata-mata sholat saja, tetapi juga segala sesuatu yang bisa membantu kita melakukan sholat itu semuanya diperintahkan semua. Nah kalau untuk membeli pakaian itu kita harus usaha, maka usaha itu berarti diperintahkan juga. Jadi kalau semuanya itu diniatkan sebagai melaksanakan ibadah atau perintah Allah, maka bagi kita semua yang dilakukan meskipun kelihatannya perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi di balik itu merupakan perbuatan ibadah karena kita melaksanakan perintah Allah. Ini termasuk orang, kalau kita bisa melaksanakan itu, termasuk orang ja'a bisidqi wa shaddaqa bi ulaika humul muttaqun. Nah di dalam mencari rezeki juga kita harus hati-hati itu.
ajaran Islam walaupun menganjurkan, memerintahkan kita untuk mencari rezeki, tetapi diperintahkan harus memberi atau mencari rezeki yang halal. Nah, karena rezeki itu ada yang halal, ada yang haram itu. Ini juga kita harus belajar, harus tahu ilmunya supaya kita termasuk orang yang mengikuti ajaran Nabi. Yang halal dan yang haram itu ada yang sudah gamblang kehalalannya, ada yang sudah gamblang keharamannya. Semua orang tahu bahwa ini halal, ini haram itu. Kalau dari sisi materi atau benda yang diharamkan oleh Allah itu sangat sedikit ya itu. Kalau kaitannya dengan hewan ya paling hanya babi ya. Yang jelas-jelas di Al-Quran disebutkan babi itu. Selain babi ya semua darah ya. Darah itu juga diharamkan. Kemudian kalau di hadis Nabi yang diharamkan selain babi juga ada anjing. Walaupun anjing ini khilaf, ada sebagian ulama yang mengatakan anjing itu halal, tapi ini enggak. Tapi di Indonesia semuanya mengatakan itu haram. Kemudian binatang-binatang buas itu juga diharamkan. Binatang-binatang yang menjijikkan, yang kotor itu juga diharamkan. Nah, tetapi ada juga yang memang keharamannya itu bukan karena zatnya, tetapi karena faktor cara memperolehnya itu. Kambing itu termasuk hewan yang halal, atau dalam bahasa fikihnya makulul laham, yang halal dimakan dagingnya itu. Tetapi untuk memperoleh kambing itu juga harus ada cara yang dibenarkan. Demikian juga yang lain, masalah uang, kekayaan yang biasa kita cari itu adalah uang. Kalau uang itu boleh dikatakan ya itu hanya alat kan. Uang itu bukan sesuatu yang akan dikonsumsi, tapi alat untuk membantu kita supaya kita bisa mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu. Nah, mencari uang ini juga ada cara yang dihalalkan, ada cara yang diharamkan. Kalau dengan jual beli, insya Allah itu halal, tetapi dalam jual beli pun ada aturan-aturan mainnya. Aturan main dalam jual beli, misalnya barang yang dibeli diperjualbelikan, kalau kita jadi pedagang harus yang halal, tidak boleh jual beli babi dan seterusnya itu. Kemudian juga kalau kita jual beli ya tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh menutup kecacatan yang ada pada barang yang kita perjualbelikan itu. Ada juga yang diharamkan juga cukup banyak gitu. Tapi kalau kita bicara masalah keharaman, yang haram mencari rizki, tadi kalau jual beli itu dihalalkan, tetapi ada lagi lawannya yang diharamkan. Di dalam Al-Quran dikatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jadi di sini seakan-akan semua bentuk jual beli itu halal. Ini kata umumnya seperti itu. Namun harus diperhatikan ada juga pengecualiannya. Ada jual beli yang diharamkan, yaitu jual beli terhadap barang yang diharamkan atau jual beli yang bisa menimbulkan kerugian pihak lain. Itu termasuk jual beli yang diharamkan. Kemudian wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba itu. Nah, kalau sudah bicara riba ini memang masalahnya sangat luar biasa, karena riba itu oleh orang kafir Quraisy saat itu dianggap cara untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi dianggapnya jual beli dan riba itu ya sama saja itu. Sama-sama mencari keuntungan. Kenapa harus ada yang diharamkan? Tapi Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini berarti jual beli dan riba meskipun sama-sama untuk mencari keuntungan, itu yang satu haram, yang satu halal. Nah, tentu kita harus mencari yang halal, menghindarkan yang haram, yaitu riba.
Nah, sedikit berbicara masalah riba itu. Riba itu ragamnya sangat banyak gitu. Misalnya riba yang terjadi pada zaman ketika Al-Quran diturunkan itu pada saat itu riba yang terjadi itulah riba yang timbul dari utang piutang itu. Jadi misalnya Ustadz Sofyan Hadi perlu uang, utang ke saya, Pak Hasan utang dong saya perlu uang itu. Berapa Ustadz Sofyan? Ya 100 juta aja. Karena buat modal, buat ini macam-macam lah itu. Kapan mau bayar? Jadi kalau utang piutang itu tetap kita harus tahu juga kapan bayarnya dan sebaiknya ada dicatat ya di surat Al-Baqarah 282 kalau utang piutang itu atau transaksi yang menimbulkan utang piutang ada apa sebaiknya dicatat supaya tidak lupa itu. Kata Ustadz Sufyan nggak lama sih Pak Hasan cuma 3 bulan aja itu. Nah ini artinya kalau saya memberikan pinjaman itu artinya kita membantu Ustadz Sofyan. Jadi dalam Islam yang namanya utang piutang itu tujuannya untuk membantu orang yang memerlukan. Nah, oke, jadi saya tidak akan lagi kepada Ustadz Sofyan selama 3 bulan. Dan nanti kalau sudah jatuh tempo Ustadz Sofyan tinggal bayar aja itu. Jadi utangnya 100 juta, ya bayarnya 100 juta. Itu pada zaman jahiliyah tidak pernah ada aturan kalau utang 3 bulan nanti bayarnya lebih, itu tidak ada di kalangan jahiliyah. Karena tahu orang jahiliyah juga bahwa utang piutang itu hanya membantu. Nah tapi kalau pas sudah 3 bulan Ustadz Sufyan tidak bisa bayar, mungkin Ustadz Sufyan bisa datang dulu ke saya, Pak Hasan mohon maaf ya, kata saya belum bisa bayar tuh. Minta waktu lagi. Tapi nanti saya tambah ya Pak. Atau saya ngomong, ya kalau mau lewat bayarnya tidak tepat waktu ya nanti harus ditambah 101 juta misalnya itu. Disuruh ada tambahan. Nah, tambahan terhadap pokok utang yang sudah jatuh tempo itu termasuk riba itu. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah rata-rata seperti itu. Jadi utang piutang tapi ada jangka waktunya. Nah kalau bayarnya tepat waktu ya utang 100 bayar 100. Tapi kalau pas jangka waktunya udah jatuh tempo tidak bisa bayar, kemudian ya disepakati ada penambahan waktu, gara-gara ada tambahan waktu yang berutang harus menambah, itulah yang disebut riba dan itu disebut riba jahiliyah. Kalau Al-Quran mengharamkan riba ya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang ini baru ngomong utang aja itu. Misalnya Pak Ustadz Sufyan lagi contoh Ustadz Sufyan Pak Hasan pinjam uang dong, perlu banget itu. Berapa? 100 juta. Ya nanti bayarnya lebih ya. Dari awal sudah ada ketentuan membayar harus lebih dari pokok utang itu. Ini kalau dikatakan riba mungkin riba banget gitu ya. Jadi zaman jahiliyah saja ada tambahan terhadap pokok utang itu kalau sudah jatuh tempo tidak mau bayar. Sekarang baru ngomong jatuh tempo bisa bayar apa tidak pada zaman pada saat jatuh tempo udah harus ada kelebihan terhadap pokok utang itu. Itu riba itu. Dan praktek ini kemudian praktek riba yang seperti ini sudah sangat merata di dunia ini. Jadi di dunia ini kalau kita bicara dunia keuangan yang sekarang kita sebut dunia konven, perbankan dan lain-lain itu termasuk riba semua itu. Nyaris ini 100% ulama mengatakan di dunia ini bahwa praktek pinjam meminjam di perbankan itu riba itu. Kalaupun ada yang mengatakan bukan riba kalau yang di perbankan ya, bukan di individu itu. Itu pertama yang saya tahu itu ya beliau ulama, tapi ulama bukan di ahli fikih gitu ya. Kalau rata-rata ulama ahli fikih
mengatakan itu riba semua. Ada ulama besar di Mesir yang mengatakan praktek investasi yang ya katakanlah mungkin sertifikat deposito atau investasi di bank supaya dapat bunga, itu ada yang mengatakan bukan riba. Itu ada Saidon Tawi namanya. Tetapi kalau lihat ceritanya, jadi beliau itu tidak tahu antara riba dan mudorobah itu. Tapi pernah dengar mudorobah itu cari keuntungan katanya, yang dihalalkan oleh syariah. Nah, ketika beliau ditanya oleh pemerintah itu, apakah nabung di bank pemerintah itu riba atau bukan? Itu. Saidon Tawi justru nanya, apakah itu termasuk mudorobah? Nah, karena orang pemerintahnya itu ya kadang-kadang nggak jujur juga kan, mereka juga nggak tahu mudorobah. Jawab aja iya betul gitu. Maka ya kalau mudorobah itu halal kata. Jadi sebetulnya penjelasan dari Saidon Tawi yang mengatakan bunga itu riba itu salah prosedur jawab pertanyaan dan jawabannya itu keliru. Ulama besar juga kadang-kadang keliru. Kenapa keliru? Ya namanya manusia ada saja kekurangannya itu. Dan ini dijelaskan oleh temannya itu Yusuf Qaradawi bahwa ketika Saidon Tawi mau menjelaskan masalah deposito, sertifikat deposito atau bahasa kita mungkin naruh uang di bank dan dapat bunga tapi ada buktinya dalam bentuk sertifikat. Ketika ditanya oleh saya Yusuf Qaradawi, apakah Anda tahu praktek itu? Tidak tahu katanya. Terus kok mau memberikan fatwa? Ya nanti nanya. Nah kebetulan bertanyanya kepada orang yang salah itu. Nah karena itu nanti ini pun peringatan juga bagi para ulama, bagi para ustadz kalau mau menjelaskan hukum harus nanya secara komprehensif kepada pihak yang mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam. Karena kalau salah memetakkan persoalan, jawabannya juga akan salah juga itu. Nah mudah-mudahan kita semua bisa dalam hal mencari rezeki, kita bisa mencari rezeki yang halalan thayyibah. Kalau yang riba mungkin agak-agak mudah, tapi kalau punya pejabat ini yang kadang-kadang susah juga. Ada suap dan lain sebagainya itu. Jadi kadang-kadang suap juga terjadi di mana-mana, itu harus kita waspadai. Mungkin kita yang sudah tua-tua agak jauh dengan itu, tetapi anak-anak kita yang sekarang banyak bekerja di lembaga-lembaga, itu masalah suap, masalah ini tolong harus diperhatikan betul, jangan sampai terjerat dengan masalah-masalah suap, karena masalah suap juga termasuk yang dilarang. Nah kalau kita bisa melaksanakan itu, bisa menghindarkan riba, mencari rezeki yang halalan thayyibah, mudah-mudahan kita termasuk orang muttaqun, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini lahum ma yasya'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Balasannya apapun yang mereka inginkan itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, dan itulah balasan bagi orang yang ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa, termasuk orang yang ihsan, sehingga kelak di akhirat dapat imbalan, dapat ganjaran dari Allah yang luar biasa. Demikianlah kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah